दोस्तों अज इस वीडियो रिपोर्ट में गलबात करांगे गैंगस्टर तो दहशतगर्द अतवादी बने या करार दिते गए गैंगस्टर अर्शदीप डाला बारे। अर्शदीप सिंह गिल इसका पूरा नाम है, मोगे के पिंड डाले का रहने वाला है। बीते हफ्ते पिछले हफ्ते मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भारत सरकार ने अर्शदीप सिंह डाले नूं एक इंडिविजुअल टैररिस्ट घोषित करता है। सो अर्शदीप सिंह डाला जिसका नाम 2021 के तकरीबन सितंबर अक्तूबर के उभरिया उस वक्त से जदों मोगा पुलिस ने एक वड्डी इन्वेस्टिगेशन जो कि सुखे लम्मे नां दा एक गैंग चलदा सी, एक गैंगस्टर सी, जेल दे विचों बेल दे उत्ते बाहर आउण तो बाद तकरीबन एक डेढ़ साल तक इस सुखे लम्मे दा जिहड़ा गैंग सी ओह अर्शदीप डाले ने एज ए गोस्ट ऑपरेटर बन के चलाया। सो एक अजिहे गैंग नूं अर्शदीप डाला अपने कुछ खास लोगों की मदद के नाल चलाता रहा, जो कि बेसिकली सुखे लम्मे के नाम पर चलता सी। ते सुखा लम्मा वो क्रिमिनल सी जो कि छोटे मोटे अपराधों के जेल दे विच सी, लेकिन जेल दे विचों बाहर आके ये पुलिस का दावा सी, पुलिस का केस है कि सुखे लम्मे नूं कतल करता गया। बहुत ही बेदर्दी के नाल उसनूं उसदे जहर दिता गया। पहला उसका फिर चेहरा साड़ के उसनूं दौदर नहर दे विच सिੱਟता गया, जिस तो बाद कि सुखे लम्मे का अज तक पता नहीं लगा, ना उसकी बॉडी मिली। लेकिन सुखे लम्मे के नाम उत्ते एक फेसबुक के उत्ते ना सिर्फ पेज चलता रहा बल्कि वो सोशल मीडिया के माध्यम तो रिक्रूटमेंट होंदी रही। मुंडियां नूं शूटरां नूं रिक्रूट किया गया एक गैंग चला के सुखे लम्मे के नाम उत्ते, ते उस सुखे लम्मे के नाम उत्ते फिरौतियां रंगदारियां दी वसूलियां मोगे जगराओं लुधियाने के इलाकों के विचों बदस्तूर चलदियां रहियां। किस वक्त तक, जब तक पुलिस की ये जिहड़ी तफ्तीश सी तत्काली मोगे के SSP हरमनबीर गिल ने जो पूरी की पूरी गुत्थी नूं सुलझाया, समझ विच ये आया कि सुखा लम्मे जिउंदा नहीं है। ਜਿਹੜੇ शूटर उस वक्त फड़े गए गुरगे फड़े गए जो कि बेसिकली अर्शदीप सिंह गिल यानी अर्शदीप डाले के कहे काम कर रहे सी, उन्होंने इस चीज़ की तस्दीक की कि सुखा लम्मे नूं मरे नूं काफ़ी समा हो चुका है। मास्टरमाइंड इसनूं कहा जा सकता है जिस तरीके दे नाल अर्शदीप गिल ने अपना काम ऑपरेट किया। लेकिन एक गैंगस्टर तो एक दहशतगर्द की कैटेगरी दे विच कैटेगराइज होना, हालांकि ना क्रिमिनल्स लिए इस तरीके की जिहड़ी ग्रेडिंग या कैटेगराइजेशन है वो अपने आप दे एक तरक्की तो घट नहीं है, क्योंकि तुसी छोटे मोटे अपराधी होंदे हो, छोटियां मोटियां वारदातां लुट्टां खुआं एक्सटॉर्शन ये काम करते करते तुसी कदों उस कैटेगरी दे विच सरकार या एजेंसियां वालों ऐलान दिते जाते हो, ये थोड़े लिए या इन्हां लोकां लई मैनूं लगदा ये एक प्लस ही हुंदा होएगा। ते जिहड़ियां फिरौतियां रंगदारियां जिस तो कि अज व्यापारी बिजनेसमैन तजारती कित्ते नाल जुड़े हुए जिन्ने भी लोग उस इलाके के मोगे जगराओं वाले पासे दे हैगे ने बहुत दुखी ने। मेरे को बीते कई हफ्तियां महीनों सालों दौरान बहुत से अजिहे लोगों ने संपर्क भी किया है, क्योंकि मेरे ਜਿਹੜੇ कुछ वीडियोज़ कुछ महीने पहला कुछ साल पहला आया, तकरीबन एक 1.5 साल पहला मैं अर्शदीप डाले के उत्ते जिहड़ा एक वीडियो बनाया सी जिस भी सूरे सुखे लम्मे वाली आपां कहानी नूं बयान किया सी। ते उस तो बाद खुद अर्शदीप डाले ने संपर्क किया तो उसका भी फिर इंटरव्यू आपां इस चैनल के उत्ते प्रसारित किया सी, जिस विच कि उसने अपनी सफाई दी सी ते दस्सिया सी उसनूं पुलिस किवें नजायज़ तंग कर रही है। उसके पिता उसके भरा वगैरह नूं जिहड़े हैगे ने उन्हां दे खिलाफ केस वगैरह दर्ज किए गए ने, उन्होंने जेलों में पाता गया है। सो उस इंटरव्यू के विच ताश डाले ने अपने आप को बहुत ही साफ सुथरा या कह लिए कि शरीफ या सिस्टम का मारिया दस्सण की कोशिश की सी। सो अर्शदीप डाला असेंशली अतवाद या दहशतगर्द किवें करार दिता गया है, उसका एक वड्डा कारण है वो वारदातां जो कि अर्शदीप डाले ने बेशक उसने एज ए कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कीतियां हो सकदियां ने, विचारधारक पक्षों या फिर वखवाद पक्षों उसका एडा वड्डा कोई लिंकेज या कोई ऐसी सांझ ना होवे उन्हां लोकां दे नाल जिन्हां दे नाल रल के या जिन्हां दी साजिश के तहत इसने कई वड्डियां वारदातां नूं अंजाम दिता। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये सी कि इसनूं ग्रेड हुण उस कैटेगरी च किया जा रहा है। मेरे कहण दा भाव है हरदीप सिंह निज्जर तो खालिस्तान टाइगर फोर्स का सरी कैनेडा दे विच बेस हरदीप सिंह निज्जर जिसनों कि भारत सरकार पहला ही अतवादी दहशतगर्द ऐलान चुकी है, उस दे नाल अर्शदीप डाले की एसोसीएशन शुरू तो रही है। तो दो घटनावां ते दो वारदातां जिहड़ियां कि खास तवज्जो मंगदियां ने, जिन्हां ने अर्शदीप डाला नूं एक अतवादी या दहशतगर्द ऐलान करवाउण पक्षों अहम जिहड़ा रोल है अदा किया है, वह है नवंबर 2020 का वो कतल जो कि भगता भाईके विखे होया सी। ये डेरे सच्चे सौदे का एक समर्थक सी जिम्मी नां दा, जो कि बेदबी के केसां दे विच एक मुलजम भी सी। जिम्मी के पिता मनोहर लाल जो कि एक बिजनेसमैन सी, उत्थे दुकान सी, उन्होंने दुकान दे विच वड़ के गोलियां मारतियां गईयां ते जिहड़े गैंगस्टरां वालों गोलियां मारियां गईयां वो सी अर्शदीप डाले दे भेजे हुए शूटर। बाद दे विच सारी दी सारी गल तफ्तीश दे विच उस वक्त भी निकली जदों कि हरमनबीर सिंह गिल जिहड़े मोगे दे SSP सी तत्काली, उन्होंने सुखा लम्मे केस की ट्रेल दे विच या फिर इन्हां टारगेटिड किलिंग्स की ट्रेल दे विच सारी गल्लां बातां नूं कड़ियां नूं जोड़िया। उस वक्त स्थिति क्लीयर हुई कि टारगेटिड जिहड़ी किलिंग हुई मनोहर लाल की, जो कि डेरे सच्चे सौदे का खुद भी एक समर्थक सी, उसनूं हरदीप निज्जर या खालिस्तान टाइगर फोर्स के
ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਟਾਸਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਾਲੇ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 2015 ਤੇ 2016 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉਸ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾ ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਕਿਲਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ। ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ, ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਗਗਨੇਜਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਪੈਸਟਰ ਮੈਸੀ, ਸੁਨੀਲ ਮੈਸੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੈਂਗਸਟਰ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਫਰੋਤੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਵਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਟ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਜਿਹੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ, ਜਾਂ ਉਸ ਲੰਬੇ ਪਛੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਇਸ ਆਫਰ ਨੂੰ ਕਬੂਲਿਆ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਾਲਾ ਵੀ ਉਸੇ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਨਿੱਜਰ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ, ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੇ ਜਨਵਰੀ 2021 ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੋ ਕਿ ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਮਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਸੀ, ਪੈਸਟਰ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਤਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਕਿਲਿੰਗ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ KTF ਦੇ ਹਰਦੀਪ ਨਿੱਜਰ ਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਾਲਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਉਸਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਕੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਰਸ਼ ਡਾਲੇ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਟਿਵਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਈ ਗੈਂਗ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਸੁੱਖਾ ਦੁਨੇਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਹਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਾਲੇ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁੱਖਾ ਦੁਨੇਕੇ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੱਕ ਜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਿਲਿੰਗ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਖਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਪਾਰੀ ਚੱਕੀ ਜਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਅਰਸ਼ ਡਾਲੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਣਾ, ਅਨਲੈਸ ਅੰਟਿਲ ਸੁੱਖਾ ਦੁਨੇਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਲੀਪਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਵਾਰਦਾਤ ਵੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਤੱਕ ਤੇ ਫਿਲੀਪਾਈਨਸ ਦੇ ਮਨੀਲਾ ਤੱਕ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਤਰਸਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਕਿਲਿੰਗਸ ਦੇ 2 ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਕਿਲਿੰਗਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਸ ਲਈ ਧਰਪਕੜ ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਕਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਾਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਤਰਸਤ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਗੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਮਿਲ ਗਏ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸ਼ੂਟਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸਨੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲੀ, ਸੋ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਾਲੇ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉੱਤੇ, ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕੋਈ ਪੈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ NIA ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਪਾਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੰਡਰ ਕਰੰਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਾਲਾ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਭਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਸ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਉਸ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਉਤਪਾਤ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਾਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਹੋਣਾ ਦੇ, ਈਵਨ ਲੰਡਾ ਹਰੀਕੇ ਫॉर दैट मैटर, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਨੇ ਹੱਥ ਰਲਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ
ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਕਥਿਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲੀ ਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ। ਹਲੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਕੰਕਰੀਟ ਅਥੈਂਟਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਨਸ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਂਡ ਅਰਸ਼ ਡਾਲਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਝਗੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਲੰਡੇ ਹਰੀਕੇ ਵਰਗੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਗੈਂਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਾਲਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੇਨ ਧਿਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਬਲਕਿ ਉਸਦੀ ਹੱਤਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਿਲਟਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਰਾਈ ਗਈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਰਵਾਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਾਲੇ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ, ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਬੈਲੈਂਸਿਸ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਖੇਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਖੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲਾਰੈਂਸ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜਾਂ ਲੰਡੇ ਹਰੀਕੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਾਲੇ ਵਰਗੇ ਅੱਜ ਇਨ ਲੀਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਖੇਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆਈਏ ਤਾਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਾਲੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿੱਡਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣਾ ਮੱਥਾ ਉਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਹੋਏ। ਸੋ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਰਸਨਰੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਾਲਾ ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਜਾਂ ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਤਤਕਾਲੀ SSP ਹਰਮਨਵੀਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਖੁੱਬਦਾ ਹੀ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਨੋ ਰਿਟਰਨ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ, ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਰਸਨਰੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਫਰੌਤੀਆਂ, ਰੰਗਦਾਰੀਆਂ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਇਸਨੇ ਹਰਦੀਪ ਨਿੱਜਰ ਲਈ ਜਾਂ KTF ਲਈ ਕਦੇ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪੈਰੈਂਟਲੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੋਨਿਟਰੀ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਾਲੇ ਨੂੰ ਗਵਰਨ ਕਰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਵੀ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਓਡੀ ਵੱਡੀ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਰੰਗਤ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਉਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਮੌਲਾਨਾ ਅਜ਼ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਫੈਕਟ ਆਫ ਦਾ ਮੈਟਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਾਲੇ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਵਪਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਲਕੇਗਾ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ 2 ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਗੇਨ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਾਲਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖਾ ਦੁਨੇਕੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਹਰਕਤੁਲ ਅੰਸਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਾਲਾ ਜੇ ਇੱਕ ਉਸਦਾ ਗੁਰਗਾ, ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ, ਜੇ ਹਰਕਤੁਲ ਅੰਸਾਰ ਵਰਗੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਫਿਰੌਤੀ ਰੰਗਦਾਰੀ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬਣਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਾਲਾ ਹੁਣ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਾਲੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਮੈਂ 27-28 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੋਗੇ ਦੇ ਡਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਕਿ 2021 ਤੱਕ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਜਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਮਾਨਚਿੱਤਰ ਉੱਤੇ, ਮੈਪ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਮਹਿਜ਼ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਾਲੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਛੇਤੀ ਮਿਲਾਂਗਾ।